හලෙලූයා හලෙලූයා සුබ උදෑසනක් සියලු දෙනාටම අද දවසේ කොළඹ ක්‍රයිස්ට් එම්බේ සභාවේ ඔන්ලයින් දේව මෙහෙයට අන්තර්ජාලය හරහා සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න සියලු දෙනාම අපි යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල ඊටම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අපි සියලු දෙනාම සුළු මොහොතක් අන්‍ය භාෂාවෙන් කතා කරමු. අපගේ ආත්මය වර්ධන පිණිසත් අපේ ආත්මය විවෘත වන පිණිසත්. හලෙලූයා. ලීප්‍ර අක්තලි ග්‍රහස්සලේ මොන්තොලූත්‍ර ලබය. zekrotula barakila santeli grohus prataya bostolutra. Lima khaya bozoluta khaya bahassalikra. Le kontolutra le hestafikroluta labaya. Zentolukra lima hassala bhaushat labaya. Zeprotologi braktile zombrakila. Zinkotula baraktaya bahaska likrutulu bojonte li mozafarakila barakudosh praaktali grontalabasta yakata ila brontolo zafila makta ihoshaba akhaya zepratula bajantila likratikos pronto lukra li hasabayalante yabush praaktila brahuskala manta lawa akti hosh praaya yemokonte li haspraulo zotokula braktaya zeprutula bajalikrataya ribontulosh panta libra kuda hasalamanta lemo kudosh praktila hafilotro lubra aktele hasalabaya likrutula baya rikontolo brontolo va aktila wa shalibra aktilosh praktila hasalabaya ribugonta la maktali grutala bumbra akle hison talabaski limo kudha fikra ligro hos praktala baya baushi talima hasaya ei la burta aktila burta hashbalak dila kumbra aktilosh pra alikrataya zentolo wa ataligra zepra unt aligra haspanteleko yaktaliga zantulu bratilosh praktolo zombratikaya haya barakunta ligro tulo brohosh praktila zefili bra antele yekra antuli bahasakaya eya baba basala baba santeleba rekontali mahasulamaya zikra takayun tali brakta eya papa papa zekrotule librakta la bosta haya banta hallelujah 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 ඒ වගේම අපි සියලු දෙනාම යාඥා කරමු මේ මොහොතේ රටේ තියෙන මේ වාතාවරණය අපි සියලු දෙනාම දන්නවා මේ වාතාවරණය බොරුවක් මේ වාතාවරණය ඉතා ඉක්මනට වෙනස් වන පිණිස අපි යාඥා කරමු අනිවාර්යයෙන්ම අපේ යාඥාවට පුළුවන් මේ වාතාවරණය වෙනස් කරන්න ඒ නිසා අපි දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරලා මේ වාතාවරණය වෙනස් කර නිසා උන්වහන්සේට ස්තුති කරලා අපි උනන්දුවෙන් ඉතා උනන්දුවෙන් යාඥා කරමු හalleluya ස්තුති පියාණන් වහන්සේට ලේබ්‍ර හොස්තා ලීබ්‍ර හස්තා ලීග්‍රහය යක්තව අල්ලා ඊබ්‍ර අන්තේ ලීබ්‍ර හොස්තොලෝ බ්‍රකිලා වි අක්තා ඉහොම්බ්‍ර අල්ලා සන්තේ කය බොස්තොලෝ බොෂ්කි රපපසකන්ත ලීග්‍රුතෝ හොස්ප්ලහය Papa Sante Leboshka, ya atulo zamprakila zakteli gruhosta, ya adalotro onsapa asantila likra takuda hafilla prakaya mazon tolo bashkalabaya, zaktakula va akta ila hashpantila lakra hasolo monta, yiba baba sante ligosta libra aktila musta fingra libra kulusta fataya berrakali gantali hibro oskuala ba aktaya, zekumbra angtali grahastele mosholobaya. Yama salamonto lutru usafikta zipra kudosh prakila zembrotulo zawa libra aktile zaktulu hafilla prakitoshpra le mama 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 yababa sankra takilo zapra kudosh pra ile sakta yaba repa papa zinkrotulo jut halabizali kraktakila hafalla taulla va akta ila hasprantulo dua akta ila riba basante lakta wa attali grohosh praktilo huntalabiyo rababa sakrata yabaska riba bas Talabori makaya baba salabantaya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Stuti piani, hallelujah. අපි සියලු දෙනාම යථාර්ථ රිද්මය කියන සූදානම් වෙමු. hallelujah. අද 16 වෙනි ඉරිදා අද පාස්ටර් ක්‍රිස් අපිට යථාර්ථ රිද්මය තුලින් දීලා තියෙන පණිවිඩය තමයි උන්වහන්සේ යාඥා කිරීමට අපට ආරාධනා කර ඇත. ලූක් 18:1 මෙහෙම කියනවා තවද ඔවුන් විසින් නොමැලිව නිතර යාඥා කරන්නට ඕනෑ බව දක්වන පිණිස උන්වහන්සේ උන්ට උපමාවක් කියනසේක. හalleluya. දෙවියන් වහන්සේ යාඥා කරන්නේ අපිට පවසා ඇත්තේ පිළිතුරු දීමට උන්වහන්සේ සැලසුම් කර ඇති නිසාය. යාඥා උන්වහන්සේගේ අදහසකි. යාඥා කිරීම සඳහා උන්වහන්සේ අපට ආරාධනා කර ඇත. යාඥාව කිරීම සඳහා මේ ඔබ උනන්දු කළ යුතු අතර වඩා අලංකාරම කොටස වන්නේ ඔබගේ යාඥාවට පිළිතුරු ලැබීමයි. හalleluya. හalleluya. සමහර මිනිසයන්
පිළිතුරු නොලැබ යාඥා කිරීමට කොපමණ පුරුදු වී ඇද්දයත් දැන් ඔවුන්ට යාඥාව ගැන විශ්වාසයක්ද නොමැත. එයට හේතුව ඔවුන් සත්‍යතාව වටහාගෙන නැත. සියල්ලට වඩා ඔවුන් වැරදි ලෙස යාඥා කරති. ඔවුන් නිවැරදි ලෙස යාඥා නොකරති. මම යාඥා කරන සෑම විටම ප්‍රතිඵල ලබන අතර ඔබටත් එසේම විය යුතුය. ප්‍රශ්නය නම් ඔබ යාඥා කළ යුත්තේ කෙසේද? අලුත් කිව්සෙමි අප යාඥා කරන්නේ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙනි. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් අපට පියාණන් වහන්සේගෙන් කුමක් හෝ ඉල්ලිය හැකි අතර එය උන්වහන්සේ අපට දෙනු ඇත. යොහාන් 16:23 සහ 24 පදෙහි යේසුස් වහන්සේ අදහස් කළේ මෙයයි. ඒ දවසේදී නුඹලා මාගෙන් කිසිවක් අසන්නේ නැත. කිසිවක් සැබෑවක් නුඹලාට කියමි. පියාණන් වහන්සේගෙන් නුඹලා යමක් ඉල්ලුවොත් උන්වහන්සේ මාගේ නාමයෙන් ඒ දේ නුඹලාට දෙනසේක. මේ දක්වා මාගේ නාමයෙන් නුඹලා කිසිවක් ඉල්ලුවේ නැත. නුඹලාගේ ප්‍රීතිය සම්පූර්ණ වන පිණිස ඉල්ලන්න. එවිට නුඹලාට ලැබෙන්නේය. වව් හලෙලූයා. අප යාඥා කරන කල අප දරන්නේ යේසුස් වහන්සේගේ ස්ථානය වන අතර අප උන්වහන්සේගේ ස්ථානය ගනිමු. එබැවින් උන්වහන්සේව නියෝජනය කරගෙන සිටගෙන අපහට උන්වහන්සේගේ නාමයෙන් උන්වහන්සේට යාඥා කිරීම කළ නොහැක. ඊට අමතරව යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් යමක් සිදුවීමට අන කිරීම හෝ අභියෝගයක් කිරීම කළ හැක. යොහාන් 14:12 සිට 14 දක්වා මේ යාඥාවක් නො උන්වහන්සේගේ නාමයෙන් අපගේ ආධිපත්‍ය ප්‍රකාශ කිරීමකි. ක්‍රියා 3:6 පේතෘස් සිදු කළේ එයයි. පේතෘස්ද රන් රිදී මට නැත. නමුත් මට ඇති දේ නුඹලාට දෙමි. නාස්ත්‍රීය යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් අවිතපන්නේ කියා. හලෙලූයා. එබැවින් නව ගිවිසුමේ යාඥාව තත්ත්වයන් වෙනස් කිරීමට යොදන උපකරණයක්ය. යාඥාව තුළින් ඔබගේ වාසිය උදෙසා ආත්මික තලයේ නිත්‍ය වෙනස්කම් කරමින් ඔබට බලපෑම් කළ හැක. යේසුස් වහන්සේ මනුෂ්‍යයන්ට නොමැලිව නිතර යාඥා කළ යුතුයි පැවසුවේ මේ නිසාය. එහි අදහස නිතරම යාඥා කරන්න අත් නොහරින්න. මක් නිසාද ඔබ යාඥා කරන කල ධර්මිෂ්ඨකමේ ක්‍රියාවලියන් සඳහා ඔබ බලය ඇති කරයි. යාඥාව තුළින් දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත ස්වර්ගයේ මෙන් පොළොවේහි සිදු කිරීමට ක්‍රියා කරමු. දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. හලෙලූයා. අපි වැඩිදුර අධ්‍යයනය සඳහා 1 තෙසලෝනික 5:17 කියවමු. ඒක මෙහෙම කියනවා. නොකඩව යාඥා කරපල්ලා. හලෙලූයා. ඊට පස්සේ අපි බලමු යොහාන් 16:24. මේ දක්වා මාගේ නාමයෙන් නුඹලා කිසිවක් ඉල්ලුවේ නැත. නුඹලාගේ ප්‍රීතිය සම්පූර්ණ වන පිණිස ඉල්ලාපල්ලා. එවිට නුඹලාට ලැබෙන්නේය. හලෙලූයා. හලෙලූයා. අපි සියලු දෙනා යාඥාව සඳහා නැගිට සිටිමු. ආදර පියාණෙනි, යාඥාවේ ආශිර්වාදයන් හා වරප්‍රසාදයන් නිසා ඔබට ස්තුති කරමි. යාඥාවන්ට පිරුදු වීම ඔබගේ සැලැස්ම බැවින් ඔබ අපට යාඥා කිරීමට පැවසූසේක. අද දවසේ ඔබගේ දරුවන් අතර දේව වචනේ දැනගැන්ම වර්ධනය වීම පිණිස මේ දැනුත් යාඥා කරමි. එමගින් ඔබගේ ප්‍රඥාව අපගේ හදවත්වල මඟ පෙන්වමින් අපගේ මනස පාලනය කර ඔබගේ රාජ්‍ය උදෙසා ධර්මිෂ්ඨකමේ ක්‍රියාවන් නිපදවනු ඇත. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආමේන්.
Tondoro boshki shali gramanto kolabush kabratala mandele boshataya. Hallelujah. පියාණන් ඔබ වහන්සේට ස්තුතියි මගේ දෙවි පියාණනි ඔබ වහන්සේ අද දවසේ අපිට මේ ආකාරයෙන් රැස් වෙන්න දුන්නා ඔබ වහන්සේගේ කරුණාව ඔබ වහන්සේගේ අනුග්‍රහය නිසා පියාණන් ඔබ වහන්සේට ස්තුතියි මගේ දෙවි පියාණනි ඔබ වහන්සේ මේ කාලේදී ඔබ වහන්සේගේ වචනය තුළින් අපිට මඟ පෙන්වා ඇති නිසා ස්වාමිනී සත්‍ය අපිට එළිදරව් කර ඇති නිසා ස්තුතියි ස්වාමිනී වගේම මේ සියල්ලෙහිදීම අපි ජයග්‍රහණය කර ඇති නිසා ස්තුතියි පියාණනි අපි සූදානම් අපේ මනස අපේ හදවත විවෘතයි ඔබ වහන්සේගේ වචනය තුළ නිවැරදි වර්ධනය පෝෂණය වීම සඳහා ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආමෙන් හalleluya hallelujah wow hallelujah ඉතින් මම නැවතත් ඔයගොල්ලන්ව ආදරෙන් පිළිගන්නවා අද දේව මෙහෙට මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ සූදානම් වෙලා ඇති කියලා මම දන්නවා සෛල කරන අය සෛල කරන ස්ථානවල සූදානම්ෙන් ඉන්නවා කියලා සමහරක් අය මම හිතන්නේ යන්න පුළුවන් අය right hallelujah ඉතින් අද ඔයගලන්ට මම ඇත්තටම මම පාස්ටර් උගන්වපු දෙවනාංශගේ මිනිස්සු අපිට පෙන්නපු දේවල් තමයි මම මේ දවස් ටිකේ ඔයගලන්ට පෙන්නුවේ ඉතින් තා වැදගත් දෙයක් මම ඔයගලන්ට පෙන්නනවා පොඩි දෙයක් හැබැයි ලොකු දෙයක් හalleluya ඉතින් ඔයගලන්ව දැනුවත් කරන්න අවශ්‍යයි ඒ නිසායි අපි මේ විදියට මේ දේවල් කියලා දෙන්නේ hallelujah මේ ලෝකයේ අවසානයකට අවිල්ලා තියෙන්නේ මේ ලෝකයේ අවසානයකට අවිල්ලා තියෙන්නේ මොකද දෙවියන්වහන්සේගේ වචනය දන්න අය ජේසුස් කිව්වා you err because you know not the scriptures වචනය දන්නේ නැත්නම් තමයි ගොඩක් වෙලාට මිනිස්සු පසුබට වෙන්නේ දේවල් වර්ධින්නේ හැබැයි දෙවියන්වහන්සේගේ වචනය දන්න අය මේ කාලේ මොකක්ද වෙන්නේ කියලා හරි අවබෝධයකින් ඉන්නවා ඒ වගේම කිසිම දෙයකට කරදර වෙන්නේ නැහැ බය වෙන්නේ නැහැ දෙවියන්වහන්සේගේ වචනය හරියට දන්න අය hallelujah ඉතින් ජනන්සේගේ වචනේ අපිට පෙන්නලා තියෙනවා මේ හැම වාතාවරණයක්ම හැම දෙයක්ම වෙන හැම දෙයක්ම. ඉතින් මම ඔයගලන්ව උනන්දු කරනවා ජනන්සේගේ වචනේට ගිහිල්ලා බලන්න. ජනන්සේගේ වචනේට ගිහිල්ලා බලන්න. බයිබලය කියන්නේ කතන්දර පොතක් නෙවෙයි. ඒකේ තියෙනවා හැම තොරතුරක්ම හරියටම. හalleluya වචනේ පෙන්නලා තිනවා කාලෙන් කාලෙට මොන වගේ දේවල්ද වෙන්නේ කියලා. උන්වහන්සේ අපිව අන්ධකාරයේ තියලා නැහැ. උන්වහන්සේ අපිට පෙන්නලා තියෙනවා මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. වචනේ දිහා බැලුවොත් තියෙනවා කාලවල් ගැන සඳහන් වෙනවා. දැන් අපි බැලුවොත් එimhe අපි බලමු ලූක් 2:25 ඉඳලා ලූක් 2:25 ඉඳලා අපි බැලුවොත් ඒකේ කියනවා බලව යෙරුසලමෙහි සිමියොන් නම් මිනිසෙක් සිටියේය. මේ මිනිසයා ඊශ්‍රායල්ගේ සැනසීම බලා සිටියා වූ ධර්මයිෂ්ඨ වූ භක්තිවන්ත වූ කෙනෙක්ය. ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඔහු කෙරෙහි වූසේක. ඊළඟට ස්වාමින් වහන්සේගේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දකින්ට පළමුවෙන් ඔහු මරණය නොදක්නේය කියා ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ විසින් ඔහුට එළිදරව් කර තිබුණේය. ඊළඟට ඔහු ආත්මයන් කර්ණ කොටගෙන දේව මාලිගාවට ආවේය. ඔයගොල්ලන්ට පේනවද? දෙවියන්වහන්සේගේ ආත්මයන් වහන්සේ කර්ණ කොටගෙන තමයි ආ දේව මාලිගාවට ආවේ. ලදරු යේසුස් වහන්සේට ව්‍යවස්ථාවේ සිරිත ලෙස කරන පිණිස මව්පියන් විසින් උන්වහන්සේ ගෙනා විට ඊළඟට ඔහු උන්වහන්සේ දෑතින් වඩාගෙන දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරමින් කියනුවේ ඊළඟට ස්වාමින් වහන්සේ දැන් ඔබගේ වචනය ලෙස ඔබගේ දාසයා සමාදානෙන් යන්ට හරිනසේක ඊළඟට මක්නිසාද අන්‍ය ජාතීන්ට එළිදරව් කිරීමට ආලෝකයක්ද ඔබගේ ඊශ්‍රායල් සෙනගගේ තේජසද වූ ඊළඟට
සියලු මනුෂ්‍යයන් ඉදිරියේ ඔබ විසින් පිළියෙල කළා වූ ඊළඟට ගැලවීම මාගේ ඇස් වලින් දුටීමි කීවේය. ඔයගලන්ට පේනවද? දෙවියන් වහන්සේ කාලවල් වරද්දලා නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ සිමියොන්ට කියලා තිබ්බා ජේසුස් වහන්සේව එයා දකින්න එයාගේ මරණයට කලින් කියලා. ඒක තමයි සිමියොන්ට වුණේ. හරියට හරිම කාලයේදී සිමියොන් දැක්කා ගැලුම් කාර්යව. මොකද්ද මේ පෙන්වන්නේ? මම පෙන්වන්නේ දෙවියන්ගේ වචනේ දීලා තියෙන තොරතුරු කාලවල් හරියටම හරි. ඒ දේවල් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ දේවල් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. දෙවියන්ගේ මිනිස්යන් විසින් දිවසිවරු විසින් අනාගත වක්තෘවරු විසින් එක එක කාලවල වල මේ දේවල් වෙනවා කියලා උන්වහන්සේ පෙන්වලා තියෙන දේවල් ඒ ආකාරයෙන් මේ විදිහට වෙනවා. හලෙලූයා. ඉතින් මටත් ඔයගලන්ට දේවල් වගේක් තියෙනවා පෙන්වන්න. මේ ඔක්කොම ඇවිල්ලා දෙවියන්ගේ මිනිස්සු අපිට උගන්වපු දේවල් මම ඔයගලන්ට මතක් කරනවා සහ මේ අන්තිම ෆේස් එකේ උගන්වපු දේවල් එකතු කරලා මම ඔයගලන්ට යම් වැදගත් දෙයක් කියන්නයි යන්නේ. right. ඔයගලන්ට මතක ඇති මම ඔයගලන්ට chart එකක් පෙන්නුවා. දෙවියන්ගේ මිනිස්සු කාලයකට කලින් පෙන්නපු එකක්. මේ පාරත් අන්තිම මේ සීසන් එකේ ෆේස් අන්තිම ෆේස් එකෙත් ඒක පෙන්නුවා. ඒ chart එක මම ඔයගලන්ට ආයෙ පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම්. ඒ chart එකේ රුක් සටහන අපි දිහා බලමු. right. මම හිතන්නේ ඔයගලන්ට ඒක ස්ක්‍රීන් එකේ පෙනෙයි ඒ chart එක. right. hallelujah. ඒ chart එක මම ඔයගලන්ට විස්තර කරන්න. ඒ chart එකේ මොකද්ද කියන්නේ කියලා. ඉස්සරහට අතරම දැන් පටන් අරන් තියෙන එක new world order කියන ඒ සිස්ටම් එක ඒ වාතාවරණය හැදෙනවා. ඒ කියන්නේ මුළු ලෝකෙටම එකම මුදල් ලේඛකයක් එකම නායකත්වයක් මේ හැම දෙයක්ම එකක් වෙනවා. ඒක ඔයගොල්ලෝ ඉන්ටර්නෙට් එකේ බැලුවත් ඒවා තියෙනවා. right. new world order. එතකොට අපිට දෙවියන්ගේ මිනිස්සයා පෙන්නවා මේ new world order කියන එක ගේනකොට ඒගොල්ලෝ යම් දෙයක් හදනවා. ඒ තමයි ID 2020 කියන එක. මම ඒක පෙන්නන්නම් ඊට පස්සේ දැනට අපි මේක බලමු. ID 2020 කියන්නේ identification digital identification එකක් මිනිස්සුන්ට ඇතුල් කරන්න. මිනිස්සුව හඳුන ගන්න. ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ට නම්බර් එකක් හම්බ වෙනවා. right. එතකොට මෙන්න මේ දේ ඇතුල් කරන්න හදන්නේ වැක්සින් එකක් තුලින්. වැක්සින් එකක් තුලින්. right. එතකොට මේ වැක්සින් එක හදන්න ඒගොල්ලන් කොයි විදියටද පාවිච්චි කරන්නේ? ඔක දෙකකට කැඩලා මම දාලා තියෙනවා යන විදිය. එකක් තියෙනවා IoT කියලා. ඒ කියන්නේ Internet of all things. හරි. අනිත් පැත්තේ තියෙනවා pandemic. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ කියනවා හැම දෙයක්ම නෙට්වර්ක් කරන්න පුළුවන්. නෙට්වර්ක් කරන්න පුළුවන් හැම දෙයක්ම නෙට්වර්ක් කරනවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ කටින් නොකියපු දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි හැම දෙයක්ම විතරක් නෙමෙයි. හැම කෙනෙක්වමත්. එතකොට හැම දෙයක්ම කියලා මේගොල්ලෝ පෙන්වන්නේ මිනිස්සුවත් නෙට්වර්ක් කරන්නයි හදන්නේ. එතකොට ඒක කරන්න පැරලලි ඒගොල්ලෝ ගේන්නේ මොකක්ද? වසංගතයක්. පැන්ඩමික් එකක්. පැන්ඩමික් එකක්. ඊළඟට මේ Internet of all things මේක ඉන්ටර්නෙට් කරන්න නම් අවශ්‍ය වෙනවා 5G network එක. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා 5G network එක දැන් නම් ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් දන්නවා ඒ කාලයට වැඩිය 5G network එක කියලා කියන්නේ 4G එකට පස්සේ ආපු එක නෙමෙයි. 4G වගේ 10 ගුණයක් powerful network එකක් 5G. මෙතකොට මේ networks මේ internet of all things මේ ඔක්කොම network කරන්න 5G technology එක අවශ්‍යයි. එතකොට මේ 5G කියන්නේ ගස් කොළන් වලට සත්තුන්ට පවා මරණය ගෙනත් දෙන තරම් powerful network එකක්. චුට්ටක් හිතන්න මේක
මනුෂ්‍යයා අතරේ ඉම්ප්ලාන්ට් කරන්න ගියොත් මනුෂ්‍යයා ඉන්න තැන්වල පාවිච්චි කරන්න ගියොත් කොයි වගේ බලපෑමක් වෙයිද කියලා. එතකොට මේ 5G network එක දාන්න ඒ පැත්තෙන් යනකොට ඒගොල්ලෝ පැන්ඩමික් එකත් එක්ක මොකද්ද ගෙනාවේ COVID-19. මොකද්ද වසංගතය COVID-19. COVID-19. COVID-19 එකත් එක්ක ඒගොල්ලෝ වැක්සින් එකක් ගේන්න මොකක්ද ගේන්නේ? බය. 5G network එක ආවම මිනිස්සු ආදරෙන් ඒක පිළිගන්නවා. මොකද අලුත් ටෙක්නොලොජි එකක් මිනිසුන්ට ගොඩාක් පෙන්නනවා ඒකේ වාසි. right 5G network එක හොඳයි, අලුත් ටෙක්නොලොජිස් හොඳයි. හැබැයි මිනිස්සයාට අහිතකර විදියට ඒක එළියට එනවට එළියට එන එක සුදුසු නැහැ. right එතකොට මේක තමයි මම ඔයගලන්ට පෙන්නපු රුක් සටහන කාලයකට කලින්. එතකොට ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් මේ ID 2020 කියන එක තියෙනවා. ඒක ලොන්ච් වෙලා ඉවරයි. ඒක වෙබ්සයිට් එකේ තියෙනවා. ඒක ලොන්ච් කරලා තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට මම දැන් පෙන්නනවා ඒකේ වෙබ්සයිට් එකේ දාලා තියෙන විස්තර ටිකක්. ඒක ඔයගොල්ලෝ කියවන්න වෙනවා. ඒක බැලුවොත් එහෙම ඒක තියන්නේ ID 2020 and partners launch program to provide digital ID with vaccines. මේක ඇවිල්ලා 2019 සැප්තැම්බර් වල launch කරලා තියෙන්නේ. 2019 සැප්තැම්බර් වල. ඔයගලන්ට මෙහෙම ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකේ විස්තර තියෙනවා. දේවල් හොයලා බලන්න. ID 2020 and partners launch program to provide digital ID with vaccines. Vaccine making අතුල් කරන්න යනවා digital IDs මනුෂ්‍යයන්ට. right. ඊළඟට මට ඔයගලන්ට පෙන්වන්න ඕනේ මෙන්න මේ දේ. ඒ තමයි බයිබලයේ හරි වැදගත් එළිදරව්වක් දීලා තියෙනවා. එළිදරව් 18:23 බලමු අපි. එළිදරව් 18:23. එළිදරව් 18:23. එළිදරව් 18:23 කියනවා මෙන්න මෙහෙම. පහනක එළිය නුඹ තුල තවත් නොබැබලෙන්නේය. මනමාලයාගේවත් මනමාලියගේවත් හඬ නුඹ තුල තවත් නොඇසෙන්නේය. මක්නිසා නුඹේ වෙලෙන්දෝ පොළවේ උත්තමයෝව සිටියෝය. නුඹේ මායමින්ද සියලු ජාතිහු රවටුනෝය. දෙවනන්සේගේ වචනේ කියනවා මිනිස්සුන්ව ජාතීන්ව රවට්ටනවා කියලා අවසාන කාලේ. right අපි බලමු මේක ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනයෙන් ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනය දෙන්න මට NIV right මේකේ කියනවා the light of a lamp will never shine in you again, the voice of bridegroom and bride will never be heard in you again. Your merchants were the world's important people. By your magic spell, all the nations were led astray. ඔගොල්ලෝ බැලුවොත් එහෙම මෙතනට පාවිච්චි කරලා තියෙන තව එකක් තමයි මේ merchants කියන එකට පාවිච්චි කරලා තියෙන තව වචනයක්. ඒ තමයි sorcerers. right sorcerers. ඔයගලන්ට මම හිතන්නේ amplified classic edition එක ඒ වගේ පරිවර්තන බැලුවොත් එහෙම ඔයගලන්ට ඒක දැනගන්න පුළුවන්. දකින්න පුළුවන්. right එතකොට මේ sorcerers කියන වචනයට ග්‍රීක වචනය තමයි pharmakia. PHARMAKEIA pharmakia ග්‍රීක වචනය. එතකොට මේ pharmakia කියන වචනයෙන් derive වෙලා ගැලවිලා ඇවිල්ලා තමයි මේ pharmacy කියන එක පටන් ගත්තේ. අපිට ආවේ වචනය. එතකොට මේ කියන විදියට අවසාන කාලේ ලොකුම වෙලෙන්දු බවට පත් වෙන්නේ මෙඩිසින්. ඒ කියන්නේ drug production එකයි and drug trafficking. එතකොට මේ වචනය කියන විදියට මිනිස්සුන්ව නොමග යවනවා රවට්ටනවා
අවසාන කාලයේදී බෙහෙත් වලින් ජාතීන්ව රවට්ටනවා. දෙනාස්ගේ වචනේ කියලා තියෙන්නේ. ඊළඟට මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. දැන් අපි වැක්සින්ස් ලෝකෙම පාවිච්චි කරනවා වැක්සින්. හරි වැක්සින්. වැක්සින් එකක් කියන්නේ මොකක්ද? අපි බලමු වැක්සින් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. දැන් ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් මම ඒකේ වෙබ්සයිට් එකක් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා වැක්සින් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. right. වැක්සින් එකක්. වැක්සින් එකක් කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. මම ඔයගලන්ට කියන්නම්. ඔයගලන්ට පෙන්නන එක මොකක්ද කියලා වැක්සින් එක. right. වැක්සින් එකක් කියලා කියන්නේ vaccine is a simple, safe and effective way of protecting people against harmful diseases before they contact with them. It uses your body's natural defenses to build resistance to specific infections and makes your immune system stronger. It creates antibodies. Vaccines contains only killed or weakened forms of germs like viruses or bacteria. They do not cause the disease or put you at risk of its complications. මොකක්ද මේ කියන්නේ? වැක්සින් එකකින් කරන්නේ ඇත්තටම වැක්සින් එක ගහන්න හේතුව වෙච්ච වෛරස් එකේ බලය අඩු එකක් හෝ මැරිච්ච කොටසක් ශරීරයට ඇතුල් කරනවා. ඒක ශරීරයට ඇතුල් කරපුවාම අපේ ශරීරයේ තියෙන ප්‍රතිශක්තිකරණය ඉමුන් සිස්ටම් එක ක්‍රියාත්මක වෙලා එයා අඳුන ගන්නවා මේ ඇවිල්ලා මගේ ශරීරයට පහරක් දෙන්න එන කෙනෙක් කියලා අඳුරගෙන ඒකට ප්‍රතිවිරුද්ධව සටන් කරනවා. ඒක තමයි වැක්සින් එකකින් කරන්නේ. එතකොට ඇත්තටම මේ වෛරසය ඇතුල් වෙනකොට අපේ ශරීරය මේ වැක්සින් එක නිසා අඳුනගෙන තියනවා කෙලින්ම මේ වෛරසය එනකොට පහර දීලා ඒක නවත්තන. ඒකට තමයි ඇන්ටිබොඩි එකක් වෙනවා. ඊට පස්සේ යාගේ ශරීරය ඒකට ඔරොත්තු දෙනවා. ඒ නිසා තමයි ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට කම්බුල් ගාය වගේ රෝග එකපාරක් හැදුනාන් පස්සේ ආය හැදෙන්නේ නැහැ කියලා. මොකද තමන්ගේ ශරීරය ඇන්ටිබොඩි එකක් බවට පත් වෙනවා. ඒතකොට වැක්සින් එකක් කියන්නේ ඒ වගේ දෙයක්. වැක්සින් එකක් කියන්නේ වෛරස් එකේ මැරිච්ච කොටසක් හෝ අඩු බලය අඩු එකක් ඇතුල් කරන එකයි. එතකොට වැක්සින් එකෙන් කරන්නේ වෛරස් එක ප්‍රිවෙන්ට් කරන එකයි. හැදෙන්න ඉස්සෙල්ලා ඒක නවත්තන්න උත්සාහ කරන එකයි. හැබැයි අපි දැන් බලමු මම ඔයගලන්ට තව එකක් පෙන්නනවා. ඒ තමයි software එකක් කියන්නේ මොකක්ද? ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපි softwares කියන එක සාමාන්‍ය අපි පරිගණක පාවිච්චි කරන අය දන්නවා software කියන්නේ මොකක්ද? software එකක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද? software එකක් කියලා කියන්නේ software is a collection of instructions and data that tell a computer how to work. software එකක් කියලා කියන්නේ එකතු කරපු තොරතුරු වගයක්. ඒ කියන්නේ කම්පියුටර් එකකට ඇතුල් කරොත් ඒ කියන්නේ අපි කම්පියුටර් එකට ඇතුල් කරනවා මොනවාද කරන්න ඕනේ කියලා. කොයි විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ මේ දේවල් කොහොමද වෙන්න ඕනේ කියලා එකතු කරපු තොරතුරු ඇතුල් කිරීම. එන්නේ තොරතුරු එකතු කරපු තොරතුරු වලට තමයි අපි software එකක් කියලා කියන්නේ. ඒකට කියන්නේ අපි software එකක් කියලා. ඇයි මම මේක මේ විදිහට හොයන්නේ? මොකද දෙවනන්සගේ මිනිස්සු අපිට කිව්වා මේ වැක්සින් එකකින් ඔයගලන්ට ඇතුල් කරන්නේ software එකක් කියලා. එතකොට මමත් ඒ දේවල් බැලුවා පාස්ටර් කිව්වම. පාස්ටර් කිව්වා ඒ වෙබ්සයිට්ස් වලට ගිහිල්ලා බලන්න ඒවා තියෙනවා කියලා. ඒ වේ විදිහටම තියෙනවා. එතකොට මේ අපිට දැන් හම්බ වෙන වැක්සින්ස් ඇවිල්ලා ලෝකේ පාවිච්චි කරන වැක්සින් ඇවිල්ලා වැක්සින්ස් නෙවෙයි. vaccines නෙවෙයි. ඒවා වෙලා softwares. softwares. ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් මේ Pfizer website එකට ගිහිල්ලා ඒකේ තියෙනවා මොනවද මේ vaccine එකේ තියෙන්නේ කියලා. අපි බලමු Pfizer website එකට ගිහිල්ලා ඒකේ මොනවද ingredients කියලා. Pfizer website එකට ගියාම ඔයගලන්ට පේන්නේ දැන් ඕකේ ඔයගොල්ලෝ පස්සේ හොඳට ඕක කියවන්න මම බොහොම කෙටියෙන් ඔයගලන්ට විස්තර කරගෙන යන්නේ right
Pfizer website එකේ තියෙනවා what are the ingredients in the Pfizer BioNTech COVID-19 vaccine. The ingredients are mRNA. mRNA. හරි. මොකක්ද mRNA කියන්නේ? අපි ආයේ මේ Pfizer මේ වෙබ්සයිට් එකට එමු. මොකක්ද mRNA කියන්නේ කියලා අපි බලමු. ඒකට මම ගියේ ඇත්තටම Moderna කියන වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා බැලුවම ඒකේ තියෙනවා පැහැදිලිව mRNA කියන්නේ මොකක්ද කියලා. mRNA කියන්නේ medicines and small molecules like traditional pharmaceuticals. ඒ කියන්නේ වෙනදා තියනවා වගේ small molecules නෙවෙයි. And they aren't traditional biologics, recombinant proteins and monoclonal antibodies, which were the genesis of the biotech industry. Instead, mRNA medicines are sets of instructions. mRNA කියන්නේ instruction set එකක්. And these instructions direct cells in the body to make proteins to prevent or fight disease. ඒ කියන්නේ අපේ ශෛල ඇතුලේ තියෙන න්‍යෂ්ටියේ mRNA නිකුත් කරනවා ප්‍රෝටීන් කියන්නේ ශරීරයට අවශ්‍ය කරන විදියට අපි හිතමු ඩිසීස් එකක් ආවම ඒකට ෆයිට් කරන්න නැත්නම් අපේ ශරීරයට අවශ්‍ය කරන වර්ධනය මේ හැම එකටම අවශ්‍ය කරන ප්‍රෝටීන් නිෂ්පාදනය කරන්න න්‍යෂ්ටියෙන් ශෛලයේ තියෙන න්‍යෂ්ටිය ඇතුලේ නිකුත් කරනවා මැසේජ් එකක් කියන්නේ තොරතුරු ඇතුළත් කරලා නිකුත් කරනවා එකක් ඒකට කියන්නේ mRNA කියලා. ඒක තමන්ගේ න්‍යෂ්ටිය ඇතුලේ නිෂ්පාදනය වෙන එකක්. ඒක න්‍යෂ්ටියෙන් එළියට යන්නේ. එතකොට දැන් මේගොල්ලෝ කියන දේ ඔයගලන්ට තේරෙන්න ඕනේ ingredients මේ අපිට මේ ලෝකේ පාවිච්චි කරන වැක්සින් වල mRNA කියලා එකක් තියෙනවා. අපි බලමු. It's actually basic human biology. DNA is a double-stranded molecule that stores the genetic instructions your body's cell need to make proteins. Proteins, on the other hand, are the workhorses of the body. Nearly every function in the human body, both normal and disease related, is carried out by one or many proteins. එතකොට මේ හැම දෙයක්ම ෆයිට් කරන්න ක්‍රියාත්මක කරන්න ප්‍රෝටීන් හැදෙන්නේ mRNA වලින් තමයි. mRNA එකෙන් තමයි මැසේජ් එක යන්නේ. ඒකෙන් තමයි proteins නෙමෙයි. proteins හැදෙන්නේ නැහැ mRNAs නැත්නම්. Without mRNA, your genetic code would never get used by your body. කවදාවත් genetic ඔගලගේ mRNA නැතුව genetic code එක කවදාවත් use වෙන්නේ නැහැ ඔගලගේ ශරීරයෙන්. Proteins would never get made. Proteins කවදාවත් හැදෙන්නේ නැහැ mRNAs නැතුව. And your body couldn't perform its functions. එතකොට ශරීරය කවදාවත් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. ඔගොල්ලෝ තාම මේක කියවලා බලන්න. එතකොට mRNA කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඔයගලන්ට පැහැදිලි. Right? දැන් අපි ආයේ Pfizer website එකට ගිහිල්ලා බලමු. ඒකේ තියෙනවා ඊළඟට දෙවැනි එක. ඒකේ තියෙනවා how does an mRNA vaccine works? කොහොමද මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ? mRNA delivered to your body cells by lipid nanoparticles. Nanoparticles කියන්නේ iron particles, matters. Nanometers 100ක් අතර තියෙන මේ පදාර්ථ වලට iron ඒවට තමයි nanoparticles කියන්නේ. එතකොට lipid nanoparticles instructs the cells to generate the spike protein found on the surface of the novel coronavirus that initiates infection. Instructing cells to generate the spike protein spurs an immune response, including generation of antibodies specific to the SARS-CoV-2 spike protein. The mRNA vaccines do not contain any virus particles, meaning that they don't contain weakened or dead parts of a virus or bacterium. ඒ කියන්නේ වෙන vaccine වගේ dead part එකක් ඒකේ නැහැ. weak දුර්වල එකකුත් නැහැ. තනිකර message එකක් තොරතුරු instructions ඇතුළට යවනවා මේ protein එක හදන්න කියලා. හරි. දැන් ඔයගලන්ට හිතෙන්න පුළුවන් හොඳයි. මේ protein එකක් හදන්න කියලා කියන්නේ එතකොට virus එකත් එක්ක fight කරනවා හොඳයිනේ තත්ත්වය හොඳයිනේ කියලා. right. අපි බැලුවොත් මේ ඊළඟට protein. protein එකේ functionality එක ඔයගොල්ලෝ හොයලා බලන්න. protein වල functionality එක. right.
ප්‍රෝටීන් එක එක දේවල් නිෂ්පාදනය කරනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රෝටීන් වල ෆන්ක්ෂන්ස් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඉන්ටර්නෙට් එකේ ෆන්ක්ෂනැලිටි ප්‍රෝටීන් ෆන්ක්ෂනැලිටි කියලා ගහුවොත් ඔයගලන්ට එනවා. ඒකේ තියෙන වැදගත් තව එක ෆන්ක්ෂනැලිටි එකක් තමයි ප්‍රෝටීන් ඒ නිෂ්පාදනය කරන ප්‍රෝටීන් වලට පුළුවන් සෛලයක් අතර සිග්නල් පාස් කරන්න. සෙලියුලර් කමියුනිකේෂන්. සෙල්ස් අතර කමියුනිකේට් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. සිග්නල් පාස් කරන්න. ප්‍රෝටීන් වලට. ඒ කියන්නේ ප්‍රෝටීන් ඇවිල්ලා රිසෙප්ටර් එකක් විදියට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. රිසෙප්ටර් එකක්. රිසෙප්ටර් එකක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද? රිසෙප්ටර් එකක් කියලා කියන්නේ බයොලොජිකල් සිස්ටම් එකකට ඇතුල් කරලා තියෙන මේ සිග්නල්ස් ලබා ගන්න සහ සිග්නල්ස් නිකුත් කරන්න පුළුවන් කෙමිකල් ස්ට්‍රක්චර් එකකට තමයි අපි රිසෙප්ටර් එකක් කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ එකෙන් සිග්නල් පාස් කරන්නත් පුළුවන් සිග්නල් රිසීව් කරගන්නත් පුළුවන්. ඔගොල්ලෝ බලන්න ඉස්සල්ලාම කිව්වේ මේ වැක්සින් එකක් අවුරුදු 10ක් යනකම් ටෙස්ට් කරනවා. මොකද අවුරුදු 10ක් දක්වා ඒකේ බලපෑම් වෙන්න පුළුවන්. වෙන්න පුළුවන්. ඉස්සල්ලාම වැක්සින් එක ආවේ එකයි. දැන් වැක්සින් දෙකක් ගහන්න අවශ්‍යයි. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද? දැනට මත ඒගොල්ලෝ කියන්න පටන් අරන් ඉවරයි. වැක්සින් එක අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද ගහන්න වෙනවා, රිනිවල් කරන්න වෙනවා කියලා. දැන් චුට්ටක් හිතන්න 5G නෙට්වර්ක් එකක් එනවා. අපේ ඇතුළට mRNAs යවලා ප්‍රෝටීන්ස් හදනවා සිග්නල් පාස් වෙන්න පුළුවන්. සිග්නල් දෙන්න පුළුවන් රිසෙප්ටර්ස් විදියට ක්‍රියාත්මක වෙන. මම හිතන්නේ ඔයගලන්ට තේරෙන්න ඕනේ මම මේ මොකක්ද කියන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලෝ බලන්න Pfizer ඒ කම්පැනි එකේ හිටපු වයිස් ප්‍රෙසිඩන්ට් එයා මේ වැක්සින් වලට විරුද්ධව කතා කරා. ඔයගොල්ලෝ ඉන්ටර්නෙට් එකට ගිහලා දාලා බලන්න. Pfizer ex vice president කියලා දාලා බලන්න. එයාගේ ස්පීච් එක තියෙනවා. එයා කියන දේවල් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද? මං හිතන්නේ ඒක ඔයගලන්ට පැහැදිලි මම මේ කියපු දේ. එතකොට මොකක්ද මේ අපිට දෙවියන්වහන්සේගේ මිනිස්සයා අපිට දෙවියන්වහන්සේගේ මිනිස්සයා තුලින් අපිට පෙන්වුවේ කියලා. software එකක් විදියට software එකක් ඇතුල් කරාන් පස්සේ මොකක්ද අපි software එකක් ඇතුල් කරන මම ඔයගලන්ට කිව්වා software එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. software එකක් කියන්නේ instructions වල එකතුවක් කම්පියුටර් එක ඇතුළට යවන. එතකොට මිනිස්සු දන්නේ නැහැ මිනිස්සු කම්පියුටර් එකක් බවට පත් වෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ software එක ඇතුල් කරාන් පස්සේ එයා කම්පියුටර් එකක්. software එකේ කියලා තියෙන විදිහට තමයි එයාට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි සිග්නල් පාස් කරන්නත් පුළුවන්. රිසෙප්ටර් එකක් විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙනවා ප්‍රෝටීන්ස්. ඔයගොල්ලෝ දන්නා ආත්මික ප්‍රතිපත්තියක් තියෙනවා. මම තව එකක් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා. ආත්මික ප්‍රතිපත්තියක් තියෙනවා. ආමෝස් 3:7. අපි බලමු ආමෝස් 3:7. ආමෝස් 3:7. ඒකේ කියනවා සැබවින් ස්වාමී වූ දෙවියන් වහන්සේ තමන්ගේ රහස තමන් මෙහෙකරුවන් වූ අනාගත වක්තෘන්වරුන්ට එලිදරව් නොකර කිසිවක් නොකරනසේක. ඒ කියන්නේ මේක ආත්මික ප්‍රතිපත්තියක්. ඒ තමයි දෙවියන් වහන්සේ මේ මොකක් හරි දෙයක් කරනවා නම් ඒක ඉස්සල්ලාම එළියට දාන්න ඕනේ. ඒක පෙන්වන්න ඕනේ. ඒක ගේන්න ඕනේ ඉස්සල්ලා. ඒක ආත්මික ප්‍රතිපත්තියක්. ඊට පස්සේ තමයි ඒක සිද්ධ වෙන්නේ. ඒකම ඒ ප්‍රතිපත්තියම යක්ෂයත් පාවිච්චි කරනවා. ඇත්තට ගේන්න ඕන නිසා කලින් එයා ඒක ලීක් කරනවා, එළියට දානවා. ඔයගලන්ට මම ෆිල්ම් එකක් පෙන්නන්නම්. ඒකේ ට්‍රේලර් එකක්. ඒ ෆිල්ම් එකේ තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ සමහර කා බලලත් ඇති. තනිකර දැන් තියෙන මේ පැන්ඩමික්, අතර මේක පැන්ඩමික් නෙමෙයි මේකම ප්ලෑන්ඩමික් පාස කියනවා වගේ. right? ඒකේ තියෙන හැම දෙම ඒකේ තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මම මේ ෆිල්ම් එක පෙන්වුවන් පස්සේ ෆිල්ම් එකෙන් ඔයගොල්ලෝ බලන්න සමහරක් අය ෆිල්ම් එකයි දැන් තියෙන වාතාවරණයයි සංසන්දනය කරලා බලනවා. ඒ දේවල් ඔක්කොම ඒ වගේමයි.
අපි බලමු මේ ෆිල්ම් එකේ ට්‍රේලර් එක. It was a groundbreaking ceremony for a new factory. Did she mention seeing anyone who was sick? Anyone on a plane, the airport? No, she said she was jet lagged. The average person touches their face 3 to 5 times every waking minute. In between, we're touching doorknobs, water fountains, and each other. Beth. Mom? No, go up to your room, honey. So we have a virus with no treatment protocol and no vaccine at this time. You had a seizure this morning, Beth. She had a history of seizures and allergies. As of last night, there are 32 cases. Unfortunately, she did die. Right. So can I go talk to her? Mr. Amoff, your wife is dead. What are you talking about? What happened to her? What happened to her? Is there any way someone could weaponize the bird flu? Is that what we're looking at? Someone doesn't have to weaponize the bird flu. The birds are doing that. Watch this. It's transmission, so we just need to know which direction. On day 1, there were 2 people, and then 4, and then 16. In 3 months, it's 1 billion. That's where we're headed. They're calling out the National Guard. They're moving the president underground. People will panic. Get away! It will tip over. The truth is being kept from the world. Cook your samples, destroy everything. Hello. I need you to get me the names of everyone who serviced this room. It's an emergency. You can't panic now. I know. I'm going to get you home. I got people too, Dr. Cheever. We all do. Don't talk to anyone. Don't touch anyone. Stay away from other people. Get back in your car! We're not sick! It's figuring us out faster than we're figuring it out. It's mutated. Hallelujah. ඉතින් කලින් යක්ෂයා මේ දේවල් කරලි ඉවරයි. මං කිව්වා දේවානන්සේගේ මනුෂ්‍ය අපිට හැමතිස්සෙම කියනවා සමහර වෙලාවට මේ දේවල් වල මේ තනතුරු වල ඉඳලා ඒ දේවල් කරන අය දන්නේ නැහැ සමහර වෙලාවට ඒගොල්ලෝ ඒව කරන්නේ ඇයි කියලා. මොකද මේක පිටිපස්සේ ඉන්න කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ තමයි යක්ෂයා. දැන් ඒක 2011 ඒ ෆිල්ම් එක රිලීස් වෙලා තියෙනවා. 2011 මම දැන් ඔයගලන්ට එකක් පෙන්නන්න. CDC කියන වෙබ්සයිට් එකේ CDC වෙබ්සයිට් එකේ ඒ කියන්නේ Centers of Disease Control හරි මේ ඇවිල්ලා පොඩි වෙබ්සයිට්ස් නෙවෙයි මේවා ඇවිල්ලා ජාත්‍යන්තර රාජ්‍යන්ගේ වෙබ්සයිට්ස් right Centers for Disease and Prevention ඒකේ ආටිකල් එකක් තියෙනවා. ඒ ආටිකල් එක දැන් මම ඔයගලන්ට පෙන්නනවා. ඒ ආටිකල් එකේ තියෙන්නේ මොනවද කියලා බලන්න. මම චුට්ටක් ඔයගලන්ට කියවන්න. ඒකේ කියනවා CDC has a fun way of teaching about emergency preparedness. Our graphic novel Preparedness 101 zombie pandemic zombies lage වසංගතයක් ගැන කියනවා. Demonstrates the importance of being prepared in an entertaining way that people of all ages will enjoy. Readers follow Todd, Julie and their dog Max as a strange new disease begins spreading, turning ordinary people into zombies. Stick around to the end for a surprising twist that will drive home the importance of being prepared. Last වෙලා ඉන්න එකේ වැදගත්කම. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ කියනවා zombie pandemic එකක් එන්න පුළුවන් සූදානම් වෙලා ඉන්න එක හොඳයි. zombiesලා කියන්නේ මොනවාද? zombiesලා කියන්නේ මනස ව්‍යාවුල් වෙච්ච. ඒ කියන්නේ මනස දැන් ෆිල්ම්ස් වල පෙන්නනවා මැරිච්ච අය නැකිටලා zombiesලා වෙලා ඉන්නවා. හරි? හැබැයි මනස විකෘති වෙච්ච මිනිස්යන්වම කණ්ඩ
උත්සාහ කරන අනිත් අයව මරලා කන්න උත්සාහ කරන අයට zombiesලා. එතකොට මේගොල්ලෝ කියනවා ඉස්සරහට zombie pandemic එකක් එන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ලෑස්ති වෙන්න. එතකොට යක්ෂයා එකත් ලීක් කරලා ඉවරයි. කොහොමද මේක වෙන්නේ? මිනිසුන්ට මේ ඇතුල් කරපු දේවල් නිසා මිනිසුන්ව කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් වෙනවා. තොරතුරු යවලා. හැබැයි යම් පිරිසකට සිග්නල්ස් වලින් කන්ට්‍රෝල් කරන්න බැරි වෙනකොට ඒගොල්ලන් විකෘති වෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ මනස. ඒගොල්ලන්ගේ මනසවල. ඒ විකෘති වුණාන් පස්සේ ඒගොල්ලෝ අනිත් අයට පහර දෙන්න පටන් ගන්නවා. last line. zombie වසංගතය. පුදුමයක් නෙවෙයි. මම මේ හැම දෙයක්ම කිව්වේ ඔයගලන්ට. දේවනාංශගේ මිනිස්සු අපිට කියලා දුන්න දේවල් මම ඔයගලන්ට පෙන්නුවේ. මම දන්නවා ගොඩක් අය ඒක හරියට අවබෝධ කරගන්නේ නැහැ කියලා. මේවා පෙන්වන්නේ කාටවත් විරුද්ධව නැකිටින්න නෙවෙයි. අපි දේවනාංශගේ දරුවෝ විදිහට අපි කළ යුතු දෙයක් තියෙනවා. මොකද දේවනාංශගේ වචනේ අපිට පෙන්වලා තියෙනවා මේ දේවල්. හalleluya. අපි ඉන්න තාක්කල් අපි තමයි ලෝකයේ ආලෝකය. අපි පොළවේ යමක් බඳිනවද ස්වර්ගයේ තේ බඳිනු ලබනවා. හalleluya. ජේසුස් කිව්වා අවසාන කාලේ wickedness නපුර ගොඩක් බහුලත්වයෙන් තියෙනවා. නපුර. ඔයගලන්ගේ අල්ලපු ගෙදර ඉන්න අය කෝල් කරලා කියන්න පුළුවන් මේ අය මේ වැක්සිනේට් නැහැ මේගොල්ලන් අරයි යන්න කියලා. බය නිසා නෙවෙයි ඉස්සරහට. තරහට, නපුරුකමට. අපි බලමු ලූක් 12:49 ඉඳන්. ලූක් 12:49 ඉඳලා. පොළව මතුවේහි ගිනිලන්ට ආවෙමි. එය දැනටම ඇවිල්ලා තිබේ. ඇවිල්ලා තිබේ නම් මම කොපමණ කැමති වෙම්ද ඊළඟට. නමුත් මට බෞතිස්මයක් ලබන්න තිබේ. ඒක ඉෂ්ට වෙන තුරු කොපමණ ගාවිනාවෙන් යුක්ත වෙම්ද ඊළඟට. පොළවට සමාදාන දෙන පිණිස මම ආවෙමි නුඹලා සිතවුද? එසේ නොව බේද උපදවන පිණිසයි නුඹලාට කියමි. ඇයි? හේතුව ඊළඟට මක් නිසාද? මෙවක් පටන් එකගේක සිටින 5 දෙනෙකුගෙන් 2 දෙනෙකුට විරුද්ධව 3 දෙනෙක්ද 3 දෙනෙකුට විරුද්ධව 2 දෙනෙක්ද බේදව සිටින්නෝය. ඊළඟට පියා පුත්‍රයාටත් පුත්‍රයා පියාටත් මව් දුවටත් දුව මවුන්ටත් නැන්දා යෙහෙලියටත් යෙහෙලි නැන්දාටත් විරුද්ධව බේදවන්නෝයයි කීසේක. පුදුමයක් නෙවෙයි ජේසුස් මේවා කියලා තියෙන දේවල් තමයි මේ වෙන්නේ. අපි බලමු මතෙව් 10:21 ඉඳලා. මතෙව් 10:21 ඉඳලා. තවද සහෝදරයා සහෝදරයාද පියා තමාගේ දරුවාද මරණයට පාවා දෙන්නෝය. දරුවෝද මව්පියන්ට විරුද්ධව නැගිට ඔවුන් මරණයට පත් කරවන්නෝය. ඊළඟට නුඹලා මාගේ නාමය නිසා සියල්ලන් විසින් වෛර කරනු ලබන්නහුය. පුදුමයක් නෙවෙයි. ඒ නිසා මිනිස්සු වෛර කරනවා කියලා දුක් වෙන්න එපා. right. නමුත් අන්තිම දක්වා ස්ථීරව සිටින්නාම ගැලවෙන්නේ. හලෙලූයා. දැනවාස කියලා දිනවා අන්තිම දක්වා අල්ලගෙන ඉන්න කෙනා බේරෙනවා, ගැලවෙනවා. ඊළඟ පදේ. ඔවුන් එක් නුවරකදී නුඹලාට පීඩා කරන කල ඊළඟ නුවරට යන්න. දුවන්න. මක් නිසාද සැබෑවක් නුඹලාට කියමි. මනුෂ්‍ය පුත්‍රයා නැතෙක් නුඹලා ඊශ්‍රායල්ගේ සියලු නුවරවල්ද ඇවිද කෙලවර නොකරන්නහුය. හalleluya hallelujah hallelujah. වැඩේ තියෙන්නේ සාතන් ලුසිෆර් මොන දේ කරන්න උත්සාහ කරත් අපි යාඥා කරනවා. එයාට දිනන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මොකද ජේසුස් වහන්සේ කිව්වා මම ලෝකයෙන් ජයගතිමි. ධෛර්යමත් වෙන්න මම ලෝකයෙන් ජයගතිමි කියලා. උන්වහන්සේගේ ජයග්‍රහණය මගේ ජයග්‍රහණය. උන්වහන්සේගේ ජයග්‍රහණය අපේ ජයග්‍රහණය. පුදුමයක් නෙමෙයි උන්වහන්සේගේ වචනේ කියනවා මේ සියල්ලෙහිදී අපි අතිශයින් ජය ගන්නව වෙනවා. හalleluya. මේ හැම දෙයකදීම අපි අතිශයින් ජය ගන්නව වෙනවා. හalleluya. අපි යාඥා කරන්න අවශ්‍යයි. මිනිස්යන්ට දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රඥාව එලිදරව් වෙන පිණිස. දෙවියන් වහන්සේගේ
ඒ ප්‍රඥාව දෙවනාංශගේ සත්‍ය වූ ප්‍රඥාව තුල ගමන් කරන පිණිස තීරණ ගන්න පිණිස හැසිරෙන පිණිස අපි යාඥා කරන්න අවශ්‍යයි. අපි යාඥා කරන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න මේ කාලේ ඔයගලන්ට තියෙන වැදගත්ම දේ මේ රට වෙනුවෙන් ලෝක වෙනුවෙන් යාඥා කරන එකයි. ඔයගලන්ගේ වගකීම යාඥා කරන එක. මොකද අපි ඉන්න තාක්කල් අපි තමයි ලෝකේ ආලෝකය. හalleluya. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න මේ කාලේ තමන්ව බාධාවට පත් කරගන්න එපා. තමන්ගේ අවධානය වෙන වෙන දේවල් වලට යවා ගන්න එපා. තමන්ගේ අවධානය නිරන්තරයෙන් තියාගන්න. නිරන්තරයෙන් තියාගෙන යාඥා කරන්න. රටේ නායකයෝ වෙනුවෙන් මේ ගැන කටයුතු කරන අය වෙනුවෙන් මේ හැම කෙනෙක් වෙනුවෙන් යාඥා කරන්න. ඔවුන්ට හරි දේ මඟ පෙන්වීම හරියට මඟ පෙන්වීම හම්බ වෙන පිණිස අපි යාඥා කරන්න අවශ්‍යයි. හalleluya. අපි සුළු මොහොතක් ගමු. යාඥා කරන්න රටේ නායකයන් වෙනුවෙන්. ඒ සියලු දෙනාට උන්වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීම ලැබෙන පිණිස. හalleluya. Le graduski solo frapasso to conjaniga me lacro conzo vradiga lacro duske scala pardingos che se le fraparondo conjaniga lega marondo conzo frata cabarilo goske zonondo conjanigra da hasta li caparondo conjaniga me lacro conzo fratele che bratoski zalafra manto cobonda la baria li capato coske le brondo conjaniga leina masto kratongra de gebonta prisco televrondo koroboski bracanza bradela la conzo conto conzani granas atalamande recongo manchi coso frate che le bonto loboriga manchi conzo fradega le ma conzo fratiga le basto bratongro dusca scala paradela manto conchaliga oh hallelujah प्यारे यीशु වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔවුන් සියලු දෙනා වහන්සේගේ ප්‍රඥාව තුළ හැසිරෙනවා මගේ දෙවියන් වහන්සේගේ මේ සත්‍යය එළිදරව් වුන්ට එළිදරව් වෙනවා ඔවුන් සත්‍ය තුළ පවතිනවා ඔවුන් සත්‍ය තුළ ගමන් කරනවා ස්වාමිනේ ඔවුන් සියලු දෙනාම සුරක්ෂිතයි ඔව් ස්වාමිනේ යක්ෂයාගේ සලස්ම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ මේ ලංකාව තුළ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් කිසිම කෙනෙකුගේ ජීවිත තුළ යක්ෂයාගේ සලස්ම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් අපි යක්ෂයාගේ සලස්මට විරුද්ධව ක්‍රියාත්මක වෙනවා යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් प्यारे वහන්සේට ස්තුතියි වහන්සේ අපිට එළිදරව් කර තිබෙන නිසා ස්වාමිනේ වහන්සේගේ සත්‍ය වහන්සේට ස්තුතියි नासरती यीशु के नाम है आमीन मैं ඔයගලන්ගේ පඬුරු වලට ආඥා කරන්න ඔයගලන්ට පුළුවන් පඬුරු දෙන්න ඊට පස්සේ පියාණනි වහන්සේට ස්තුති මගේ දෙවි පියාණනි වහන්සේට අපිට වපුරන්න දුන්නා වහන්සේගේ කරුණාව අනුග්‍රහය නිසා ස්වාමිනී වැපරුවා වූ සියලුම බීජ වලට පඬුරු වලට මම ආශිර්වාදය අතුල් කරනවා වහන්සේගේ රාජධානියට අවශ්‍ය කරන ප්‍රමාණයටත් වඩා වැඩි වී වර්ධනය වන පිණිස प्यारणी වැපුරු සියලුම දෙනා ආශිර්වාදයේ බහුලත්වය ලැබෙනවා මගේ දෙවි පියාණනි. සඵලත්වයෙන් සඵලත්වයට ඔවුන් ගමන් කරනවා නිරන්තරයෙන්. ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. ආමෙන්. හalleluya. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ වැදගත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා කියලා. අනිත් අයටත් ඒක කියලා දෙන්න. හalleluya. අපි බදාදත් සර්විස් එකට සහභාගී වුන් මේ විදිහටම. සහභාගී වෙච්ච සියලු දෙනාටම ස්තුතියි. මම ඔයගලන්ට ගොඩක් ආදරෙයි. අපි කරුණාව බෙදාගමු. ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ කරුණාවත් දෙවියන්ගේ ප්‍රේමයත් ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ සහභාගීකමත් රැගෙන යාමත් අප සියල්ලන් සමග නිරන්තරයෙන් පවතිවා. ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආමෙන්. සහෝදරයනි ප්‍රීතිවන්න වචනේ ක්‍රියා කරයි අපගේ රාජධානිය උදෙසා. Hallelujah. God bless you.